This conference will now be recorded. जिक्र शुरू करना कुछ इंशाल्लाह પછી ફ્રેન્ડ્સ જોઈન કરશે बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली अल्लाह मदद फरमा अल वाहिदुल कहार अली अल्लाह मदद फरमा अल हय्युल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा अल हय्य 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 Al-Hayy, 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 Al-Hayy. Al-Hayy, 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 Al-Hayy. Shahi Kareem Al-Akram, Shahi Kareem Al-Akram, Shahi Kareem Al-Akram, Shahi Kareem Al-Akram. Shahi Kareem Al-Akram, 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 Shahi Kareem Al-Akram. Shahi Kareem Al-Akram, 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 Shahi Kareem Al-Akram. Shahi Kareem Al-Akram, 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 Shahi Kareem Al-Akram. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ali Allah madad farma, 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 Ali Allah madad farma. Ali Allah madad farma, Ali Allah madad farma, Ali Allah madad farma, Ali Allah madad farma,
अली अल्लाह मदद फरमा, अली अल्लाह मदद फरमा। मुश्किल आसान या अली मदद रसान या अली, 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 पन्हा या मौला अमान या मौला, 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 पन्हा या मौला अमान या मौला। अली अल्लाह तू ही तू है, 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 अली अल्लाह तू ही तू है। या मौला मेहरबान, या मुश्किल कुशा मेहरबान। मैं બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ મૌલા, તારું નામ લેવા માટે મૌલા, હકીકી સમજ લેવા માટે મૌલા। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, तू मदद करजे मौला, तू मुश्किल कुशा मदद फरमावजे मौला, કે નાચીજ ના જબાન થી એવા ઇલ્મના મોતી નીકળે મૌલા, જે દોસ્તોના માટે અશદ જરૂરી હોય મૌલા। या मौला तू तौफीक, ताईद, हिम्मत અને यारी देजे मौला। या मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, तू मदद फरमावजे मौला। या अली अल्लाह मदद फरमा, मुश्किल कुशा मदद फरमा, सफर मुश्किल हजर मुश्किल, तुझे मालूम हर मुश्किल, अली अल्लाह मदद फरमा, अली अल्लाह मदद फरमा। नहीं है गिरियाओ जारी, नहीं है गिरियाओ जारी, यही है मेरी बीमारी, अली अल्लाह मदद फरमा, अली अल्लाह मदद फरमा। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली अल्लाह मदद फरमा।
अल वाहिदुल कहार, अली अल्लाह मदद फरमा। છેલ્લી ક્લાસમાં આપણે ઝિકરની વાત કરી હતી કે કેવી રીતે ઝિકર કરવાનું અને ક્યારે ઝિકર કરવાનું, અને એના બાદ એક ક્વેશ્ચન આવ્યું હતું અને એ ક્વેશ્ચનની આપણે વાત કરશું, પણ એ ક્વેશ્ચનના માટે આપણે પહેલે થોડીક વાત કરીએ, પછી ક્વેશ્ચનના તરફ જાશું. ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી એ હતો કે જ્યારે ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ મૌલા ફરમાવે છે કે તમે 2 કલાક ખ્યાલમાં બેઠો. તો જે દોસ્તે સવાલ કર્યો હતો એ બેને એમ કીધું હતું કે ખ્યાલ જે છે એ જિબ્રાઈલનો ટાઇટલ છે, જિબ્રાઈલનું કામ છે કે જિબ્રાઈલ જે છે એ ખ્યાલ આપે છે. તો કેવી રીતે અમે આ ચીજને સમજી શકીએ? આપણે જાણીએ છીએ કે જિબ્રાઈલ જે હતો એ પેગમ્બરના પાસે આવતો હતો અને પેગમ્બરને ખુદાની વહી આપતો હતો. તો જ્યારે આપણે ખ્યાલની સમજ હાસિલ કરીએ તો ખબર પડી કે ખ્યાલનું જે કામ છે એ જિબ્રાઈલનું કામ છે. તો આપણે આ કેવી રીતે પોતા પર અપ્લાય કરીએ? આપણે તો કાંઈ નથી. ક્યાં પેગમ્બર પાસે જિબ્રાઈલ આવતા હતા અને મૌલા ફરમાવે છે કે તમે 2 કલાક ખ્યાલમાં બેઠો. તો આનું કઈ રિલેશનશિપ છે, કોઈ તાલ્લુક છે કે કેવી રીતે આ ચીજને સમજીએ? તો આ સવાલને આપણે સમજવા માટે થોડુંક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, પગથિયા પગથિયા આપણે સમજીને કોશિશ કરીએ કે કેવી રીતે આ સવાલનો જવાબ આપણે એવી રીતે સમજમાં આવી જાય કે આપણે બિલકુલ એકદમ દિમાગમાં બેસી જાય. તો જ્યારે આપણે ખ્યાલનો અલ્ફાઝ સાંભળીએ છીએ, ખ્યાલ મતલબ વિચાર, અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સૌથી પહેલો જે સવાલ બહુ વધારે ક્લાસીસમાં આવતું હોય એ જ કે ઇબાદતના વખત જે વિચાર છે, જે ખ્યાલ છે એ બહુ ડિસ્ટર્બ કરે છે અને ધ્યાન બરાબર જે બોલ છે એના પર લાગતું નથી, કેમ કે ખ્યાલ જે છે બહુ અહીંયા દોડતા જ હોય. તો ઇબાદતનું બહુ નુકસાન થઈ જાય છે. તો જ્યારે ક્લાસમાં સવાલ કરવામાં આવે તો જવાબ શું હોય કે ભાઈ તમે 24મા કલાકની ફિકર કરો છો, પણ 23 કલાકમાં તમે શું કરો છો? તમે 23 કલાકના અંદર તમે ઘણું બધું zikr કરવાની જરૂર છે, કેમ કે જેટલી કમાઈ 23 કલાકમાં કરેલી હશે એ જ કમાઈ જે છે ને એ 24મા કલાક ઉપર મદદ કરશે. તો અહીંયા પછી પાછું આપણે સવાલ કરીએ કે zikr જે છે વિચારને કેવી રીતે રોકશે? તો એક પ્રેક્ટિસ છે, એક આદત છે કે આપણે કહાવત સાંભળી હશે ઉર્દુમાં કે ખાલી ઘર શૈતાન કા ઘર હોતા હૈ, કે જેને પાસે કાંઈ ન કરવાનું હોય, ખાલી હોય ને એ ફાલતુનું કામ કરે, ખરાબ કામ કરે, શૈતાનનું કામ કરે. તો જ્યારે આપણા અંદર zikr નથી હોતું ને તો ખોટા વિચારો, ફાલતુ વિચારો અંદર ફરતા હોય અને પછી ટેપ છે ને એ બરાબર એક જ ટેપ બરાબર ચાલતી હોય, રિપીટ થતી હોય અને દિમાગના અંદર એ જ ચાલતું હોય અને કાંઈ આગળ વધવાનું કે આગળનો ફાયદો કાંઈ ન થાય, બસ એ જ ટેપ ચાલતી હોય. તો જ્યારે આપણે ઇલ્મ ક્લાસીસમાં આવીએ અને આપણે સમજીએ કે zikr કરવાથી આ જે ફાલતુની બેકારની જે સોચ છે એને આપણે રોકી લેશું અને એની જગ્યા ઉપર આપણે zikrને બેસાડી દેશું. તો દુનિયાના કોઈ કામ આપણા જે રોકાઈ નથી જતા. જો મિસાલ દઉં, બહુ સાદા સિમ્પલ મિસાલ દઉં, અગર એક હાઉસવાઈફ હશે, સવારના ઉઠશે તો કહેશે કે મને આજે શું પકાવવાનું છે, ફ્રીજમાં શું છે, મને શું લેવાનું છે, એક વખત વિચાર કરશે અને પછી ડિસાઇડ કરી લેશે. પછી થોડોક ટાઈમ થશે ને પાછું જ વિચાર કરશે, પછી થોડોક ટાઈમ થશે પાછું જ વિચાર કરશે. કેમ કે આ જે ખાલી ઘર છે ને એ શૈતાનનું ઘર છે. શૈતાન છે ને બરાબર એક જ વિચાર ઘડી ઘડી ચલાવતો રહેશે અને પછી એમાં આખો ટાઈમ નીકળી જાય અને આપણે ખબર જ ન પડે. આપણો ટાઈમ, જે અનમોલ ટાઈમ છે એ ખરાબ નીકળી જાય. હવે જ્યારે મોમિન ઇલ્મમાં આગળ વધ્યું તેને લાગ્યું કે નહીં, મને ખોટા વિચાર નથી કરવા, હવે મને zikr કરવું છે. તેનો મતલબ એ નહીં થયું કે એ બેન છે એ ખાવાનું નહીં પકાવશે, એ જોશે નહીં કે ફ્રીજમાં શું છે કે બજારમાં શું, એ જ ચીજ કરશે, એક વખત કરશે અને પછી zikરમાં લાગી જશે.
પોતાના ઘરને એ ખાલી નહીં મૂકશે. તો ખાલી નહીં મૂકશે તો ખાલી ઘર તો શેતાનનું ઘર થઈ જાય. જ્યારે ખાલી નથી હશે તો શું કરશે? પોતાની મરજીથી, પોતાની ફ્રી વિલથી, પોતાની મરજીથી એ zikr કરશે. જ્યારે zikr કરશે ને તો ઘર zikરથી ભરાઈ ગયું, શેતાનને ઘરથી નીકળવું પડ્યું. હવે આ મોમિન બેન છે કે મોમિન ભાઈ છે, ખૂબ zikr કરે છે, ખૂબ zikr કરે છે. અને જ્યારે ખૂબ zikr કરે તો જેટલા બી ખોટા વિચારો છે ઓટોમેટિકલી રિપ્લેસ થઈ જાય. હવે કેવા વિચાર આવશે કે ભાઈ અમે સાંભળ્યું હતું કે zikr જે છે ને એ ક્વોન્ટિટીમાં કરવાનો, તો મારી આજ નિયત છે કે હું 1000 દાણા કરું. તો 1000 દાણા મને કેવી રીતે યાદ રહેશે? તો મારા પાસે 1000 દાણાની તસબીહ છે. કોઈ કહેશે મને ક્લિકર લેવું છે, હું ક્લિકર લઉં કે મને 1000 દાણા બરાબર મને ગણતરીમાં ખબર પડે, મારાથી કોઈ ભૂલ ન થઈ જાય. હવે આપણે જોયું છે ઈ જ બાઈ છે એના વિચાર કેટલા બદલાઈ ગયા છે. ભલે ને તસબીહના અને ક્લિકરના છે, પણ ઉમ્મીદ ને નિયત શું છે? મારા મૌલાને મને યાદ કરવું છે. અને ક્વોન્ટિટીમાં zikr કરશે. અને જ્યારે આપણે zikરની વાત કરીએ છીએ તો zikr ઘણા બધા જાતના છે. અને આ જરૂરી છે કે આપણે જાણીએ કે zikરની કેટલી કિસ્મો છે. કેમ કે આપણે કોઈ બી એક જ ચીજ કરશું ને તો આપણું મન એનાથી હટી જશે. આપણે માણસ છે ને, આપણી જે અટેન્શન છે, આપણું જે ધ્યાન છે ને બહુ જલ્દી ભટકાઈ જાય છે. એટલે એને વારાફરતી એને એમાં બદલાવ લાવવો પડે, કાંઈ ને કંઈ ચેન્જ જોઈએ. તો આપણે જાણવું જોઈએ કે જો zikr જ્યારે આપણે સમજીએ કે zikr કરવું છે તો zikr એ ફર્દ હોય કે આપણે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલી zikr કરીએ. પછી zikr એ જમાત હોય, થોડી વાર પહેલા આપણે zikr કર્યું ભેગા થઈને, તો zikr એ ફર્દ થયું, zikr એ જમાત થયું. પછી zikr એ કલીલ અને zikr એ કસીર. હવે જો હું એ 10 દાણા કે 11 દાણા જે zikr કર્યું એને કહેવામાં આવે zikr એ કલીલ, કે થોડુંક zikr કર્યું. પણ કોઈ બીજી બહેન હોય પોતે વિચાર કરે કે મને 1000 વખત કે 10,000 વખત આ zikr કરવું છે, એને કહેવાય zikr એ કસીર. પછી zikr એ સમય કે કાનથી zikr. તો આપણે જ્યારે લેક્ચર સાંભળતા હોય, ઇલ્મ સાંભળતા હોય તો આ કાનથી zikr થઈ રહ્યું છે. પછી zikr એ બસરી, આંખોથી zikr. જ્યારે આપણે ઇલ્મ જ્ઞાન વાંચતા હોઈએ, ફરમાનને, કુરાનને, કોઈ બી ઇલ્મ જ્ઞાનની ચોપડી વાંચતા હોય તો આંખથી zikr થાય. પછી zikr એ ખફી, કોઈને જોતું હોય, આપણે કોઈને ખબર ન હોય અને આપણે ચૂપચાપ zikr કરતા હોય, વગર જબાને હલાવીને આપણે zikr કરતા હોઈએ, એને કહેવાય zikr એ કલ્બી, દિલના અંદર. હવે જ્યારે આપણે જમાતખાનામાં સવારના જઈએ અને ઇબાદત કરતા હોય તો એને zikr એ ખફી કહેવાય, ખામોશીથી, ચૂપચાપ ખામોશીથી zikr કરીએ છીએ. હવે એના જ મુકાબલામાં બીજું zikr છે એ zikr એ લિસાની છે, કે આપણે જીભને zikr કરતા હોઈએ. zikr એ કલ્બી દિલના અંદર, zikr એ ખફી છુપાઈને ખામોશીથી, zikr એ લિસાની જબાનથી zikr. અને પછી zikr જે છે એ zikr એ બદન, આખા બદનથી zikr. તો આટલી બધી વેરાયટી છે એ મોમિન પાસે, એ મોમિના પાસે કે મને કેટલા કેટલા જાતથી zikr કરવાના કે મારા દિમાગના અંદર જે છે એ મારું મૌલાનું નામ ભરાયેલું રહે. આ એક હથિયાર છે પોતાના દિમાગના અંદરથી ખોટા ખ્યાલને કાઢવા માટે. જ્યારે મોમિન સાલિક ઇલ્મ હાસિલ કરે છે એ જાણી જાય છે કે હું અલગ અલગ તરીકેથી અલગ અલગ જાતના હથિયાર ઉપાડીને શેતાનને પોતાના ઘરના અંદર આવવા નહીં દઈશ. શેતાન ક્યારે આવે? જ્યારે ઘર ખાલી હોય. જ્યારે ઘર જ ખાલી નહીં તો પછી ક્યાંથી આવશે? ઘર ખાલી ન રહે એના માટે શું આપણે અલગ અલગ જાતના zikr કરીએ, અલગ અલગ જાતથી પોતાના દિમાગને બરાબર એમાં પરોવીને રાખીએ કે પછી એમાં મૌલાનું જ નામ, મૌલાનું જ જ્ઞાન હોય, શેતાને કોઈ જગ્યા જ ન મળે. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે કે આપણે ખબર હોવું જોઈએ કે zikr જે છે ને એ ઘણી જાતના છે. તો જ્યારે એમ કહેવામાં આવે કે જો ઇબાદતમાં ધ્યાન નથી લાગતું ને તમારું, તમારા વિચાર, તમારા ખ્યાલ ચોક્કસ નથી રહેતા ને, તો તમે zikr કરો. તો zikરની આટલી બધી વેરાયટી છે. એમ કોઈ નથી કહેતું કે તમે તસબીહ લ્યો હાથમાં અને ભલે 1000 વખત કરો તોતાના જેવી અલી 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 કરો, એમ નથી કહેતા. zikરના અંદર એક દિલ થઈને zikr કરવું છે. ભલે ને 1000 વખત કરો, એક જ અલી અલી કરો, પણ એમાં દિલ હોવું છે. જ્યારે દિલ નથી ને
એ zikr પછી જીભથી થઈ ગયું, કોઈ ફાયદાનો ન થાય એટલે કે આપણે યોગીનારાયણ સાહેબ ને પીવું પીવું તો સબજુ કરે પર પીવું ના પાય કોઈ. તો દિલના અંદર જ્યાં સુધી ઉતારીને આપણે zikr નથી કરતા, એ ચીજ નથી સમજતા, ત્યાં સુધી એનો ફાયદો જે થવાનો જોઈએ એ થતો નથી. શરૂમાં આપણે બધા જીભથી zikr કરતા હોય, કેમ કે આપણી આદત નથી થઈ હોતી કે મગજના અંદર કેવી રીતે શેતાનને બહાર કાઢીએ. તો શરૂઆત જીભથી જ થતું હોય, કેમ કે શરૂઆત ક્યાંય તો કરવી પડશે ને. તો શરૂઆત કરવી જરૂરી છે, પણ દિમાગના અંદર બેસાડવી રાખવું છે કે જો ખોટું ખ્યાલ આવ્યો, મતલબ મારું ધ્યાન નથી આ zikરના, મારું ધ્યાન જે છે zikરના જાપના અંદર જ રહેવું જોઈએ. તો એ આસ્તે આસ્તે પ્રેક્ટિસ કરતા 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 એ શીખી જાય. બચ્ચું કેમ, જ્યારે બચ્ચું ચાલતું હોય તો પડી જશે, પાછું ઊભું થશે, પાછો વોક કરશે, પાછું પડી જશે, પાછો ઊભું થશે. એવી રીતે મોમીને સાલિક ક્યારે હિંમત નહીં હારે અને પોતાને અલગ અલગ જાતના zikરથી પોતાનું ધ્યાન પરોવી રાખશે કે શેતાને ક્યારે બી ખાલી ઘર એને ન મળે. તો આ તો થયું zikરને આપણે સમજીને. જ્યારે આપણે zikr કરતા હોઈએ ને, તો zikરનો શું ફાયદો છે? અલગ અલગ જાતના zikr. હર zikરનો એક મોકિલ ફિરિશ્તો હોય, હર zikરનો એક ફિરિશ્તો હોય. તો આ વાત કેવી રીતે સમજીએ કે જો જે બી શબ્દ આપણે કહેતા હોય, મિસાલના તौर पे યા અલી, યા અલી આપણા મૌલાનું નામ છે, ઠીક છે, રાઈટ ના આપણા પાસે આ વર્ડના જેમ આપણી જીભ ઉપર છે, પણ હકીકતમાં મારા મૌલાનું નામ છે યા અલી. મૌલા જીવત છે અને એનું નામ છે, પણ મારા માટે તો આ શબ્દ છે. જ્યાં સુધી આ શબ્દ ઉપર કોઈ મોમિન ખૂબ મહેનત ન કરે ને, ત્યાં સુધી એને આ શબ્દના અંદર જે માજીઝા છુપાયેલા છે ને એ દેખાશે નહીં. તો આ મિસાલ દેવાનું જે મકસદ છે એ છે કે કોઈ બી જાતનું જ્યારે zikr કરતા હોઈએ ને આપણે, તો zikરના અંદર એનો ફિરિશ્તો હોય અને એ ફિરિશ્તો પછી જ્યારે આપણે ખૂબ ખાવાનું ખરાવે, ખૂબ zikr કરીએ, ખૂબ એનું નામ લઈએ, દિલથી લઈએ, ગિરિયાઝારીના સાથે લઈએ, તો શું થાય કે ફિરિશ્તો બહુ સ્ટ્રોંગ પાવરફુલ બની જાય અને આપણો દોસ્ત બની જાય. કેમ કે આપણે એને પુકાર્યું છે તો આપણો દોસ્ત બની જાય. પછી zikરનો જે ફિરિશ્તો છે એ આપણા સાથે રહે. હવે આપણે જ્યારે શરૂઆત કરી તો આપણે ખાલી તસબીહ zikr કરતા હતા, હજી ઇલ્મમાં આપણે આગળ વધ્યા નથી અને કોશિશ કરી રહ્યા છીએ આગળ વધવાની. એ ફિરિશ્તો છે ને પછી આપણે સુજાગ રાખશે. જ્યારે આપણે કોઈ ગુનાના કામ કરશું તો તરત કહેશે નહીં કર, આપણે અવાજ આવશે અને આપણા તન મનના અંદર એટલી શાંતિ હશે કે આપણે એ અવાજ સંભળાશે. કેમ? શેતાન ટેપ નથી ચલાવી, આ કરવું છે, 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 વ્યાધિ 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 વ્યાધિ, એ ટેપને આપણે તોડી નાખી છે. શાંતિ છે હવે અંદર. તો જ્યારે એ ફિરિશ્તો કહેશે ને કે જો આ ખોટું ખ્યાલ કરે છે, આ નહીં કરતું, આપણે એ અવાજ સંભળાશે અને આપણે કહીશું તોબો તોબો તકસીદા મોલા, મને આ ખ્યાલ નથી કરવાના. અને આ બધું આહિસ્તા આહિસ્તા પ્રેક્ટિસથી થાય છે, પણ થાય છે બરાબર. આ આઝમાવેલો ફોર્મ્યુલા છે કે zikરથી બહુ ફાયદો થાય છે. જ્યારે આપણે પોતા પાસે ખૂબ ફિરિશ્તા આપણે ભેગા કરી લઈએ અને એલમાં બી આગળ વધતા હોય, રિમેમ્બર એલ્મ અને અમલ ભેગું જોવું જોઈએ, અલગ અલગ નહીં. એક કરશું તો આપણે ગોળ ગોળ ફરતા હશું અને સોચશું કે આપણે આગળ વધી ગયા, એમાં તરક્કી નથી. બે ચપ્પુથી જ્યારે આપણે પોતાની કશ્તીને ચલાવતા હોય તો આપણે આગળ વધીએ. તો એ હંમેશા યાદ રાખવાનું કે આપણે ઇલ્મ અમલ બે કરવાનું છે. તો પછી જ્યારે એ ફિરિશ્તા હોય ને, આપણે એ સુજાગ કરીએ કે જો આ ગુનાનું કામ છે ને તું નહીં કર. કેમ કે જ્યારે આપણે ગુનાનું કામ કરીએ તો શું થાય છે? શેતાનને એન્ટ્રી મળી જાય છે, દરવાજાના અંદર તેડાળ મળી જાય છે અને શેતાન ઘૂસી જશે. તો ફિરિશ્તો આપણે બરાબર યાદ દિલાવશે કે જો આ ગલત કામ નહીં કર. તેનો મતલબ શું થયું કે પહેલા આપણે zikરથી શરૂઆત કરી કે આપણા વિચાર કંટ્રોલમાં રહે, અને હવે તો બહુ સારો ફાયદો થયો ઇલ્મ જ્ઞાન અને zikરથી કે હવે આપણે પોતાને ખરાબ આમાલને જોઈ શકીએ છીએ. આ સમજ આપણે આવી ગઈ કે ખરાબ અમલ ક્યારેક ક્યારેક શું થાય, શરૂમાં અમલ કરવા બાદ ગિલ્ટી ફીલ થાય, દુઃખ થાય, શર્મિંદગી થાય. પણ મોમિન જે હિંમત નથી હારતો અને આગળ આગળ હાલતો જાય છે ને, એને તરત ખ્યાલ આવશે એ જ મોકા ઉપર જ્યારે એ ગલતી કરતો હશે. હવે એના પાસે મોકો હશે કે પોતે રોકાઈ નાખે પોતાને ને ગલતી ન કરે. મિસાલના તौर પર બહુ ગુસ્સો આવી ગયો કાંઈક જોઈએ અને તરત ફિરિશ્તાએ કીધું જો ગુસ્સો નહીં કરજો, અને રોકાઈ ગયા. તો શું થયું? ગુનાહ કરતા કરતા આપણે બચી ગયા. તો આ બધી માજીઝાત છે, આ બધા માજીઝાત છે જે મોમિન જે શાંતિમાં હશે ને એ આ ચીજને જોઈ શકશે અને શુક્ર કરી શકશે કે મોલા
તું મારા સાથે છો, મને તું દેખાય છે, તું મને સંભળાય છે, મને અહેસાસ છે, તું કેવી રીતે મારી મદદ કરી રહ્યો છે. કેમ કે ફિરિશ્તા જે છે એ મૌલાના તરફથી છે. આપણે મૌલાને પુકારીએ તો મૌલાએ મદદગાર મોકલા, ફિરિશ્તાને મોકલા આપણા પાસે, અને એ ફિરિશ્તા પછી આપણે ધ્યાન દેરાવે છે. જ્યારે ફિરિશ્તાએ ધ્યાન દેરાવ્યું તો ખબર છે શું થવા માંડ્યું? આપણે પોતાની નાળ તપાસવા માંડ્યા. દિવસના અંદર ગુનાહ કરતા વખતે રાતની વાટને બી જોવી પડી. પોતે આપણું ધ્યાન ગયું કે જો આ ગલત વિચાર કર્યો ને, આમ ન કરવું જોતું તમારે. અને સૌથી વધારે ટેસ્ટ ક્યારે થાય આવા બધી આમાલના? આપણા પોતાના ફેમિલી મેમ્બર સાથે. બહાર તો બધા સારા હોય, ઘરના અંદર જ આપણે જે બરદાસ્ત શક્તિ કરવી પડે, જે આંખ આડા કાન કરવા પડે, ગુસ્સોને કંટ્રોલ કરવો પડે, આ બધી ચીજોના જે ઇમ્તિહાન છે એ ઘરના અંદર જ થતા હોય. તો એ મોમિને સાલિક છે, દી પ્રતે દી એ પોતે સારો ને શાંત અને સારો બનતો જાય છે. અને પછી શું થાય છે કે એ ફિરિશ્તા છે ને, જેના અંદર હવે જમા થઈ ગયા છે zikr થી, એ ફિરિશ્તા એ મોમિનને અંદરથી ઉત્સાહ દેરાવે. ભૂખ લાગી છે, જેમ આપણું બદન ભૂખું હોય તો આપણા બદનના અંદર જે સેલ્સ છે, આપણા પેટના અંદર જે સેલ્સ છે, ગુડગુડ ગુડગુડ કરે, આપણે અવાજ આવે કે ભાઈ ખાવાનું નથી ખાધું, કંઈ ખાવાનું છે. એવી રીતે રૂહાનિયતના અંદર જ્યારે આપણે પોતાના ફિરિશ્તાઓને ખૂબ ભેગા કરી લીધા છે, જગાવી લીધા છે, એ ફિરિશ્તા ગુડગુડ ગુડગુડ કરે, ભૂખ લાગી છે ભાઈ, ખાવાનું ખવડાવો ને. મતલબ શું? zikr કરો ને, કઈ ઇલ્મ જ્ઞાન સંભળાવો ને. ઘણા બધા એવા દોસ્ત હશે એમ કહેશે કે ભાઈ ઇલ્મ જ્ઞાન નો સાંભળે ને તો મજા જ ન આવે, કઈ સુકૂન જ ન મળ્યો, હવે મને ઇલ્મની ક્લાસીસથી તો દૂર જ નથી રહેવાનું. તો એ માજીદો કેવી રીતે થઈ ગયો ભાઈ? બધા તો એમ નથી કહેતા, બધાને તો ઇલ્મનો શોખ નથી હોતો, તમને કેવી રીતે આવી ગયો ઇલ્મનો શોખ? જાણો કે આ માજીદો તમારા સાથે થયો છે. આનો શુકર કરવા જોઈએ કે તમને ઇલ્મમાં મજા આવે છે, ઇલ્મ જ્ઞાનમાં તમારું ઇન્ટરેસ્ટ છે. એ ફિરિશ્તા જે અંદર છે, જેને આપણે જોઈ નથી શકતા, જેને આપણે સાંભળી નથી શકતા, અને જ્યારે આપણે ઇલ્મ નથી લેતા ને આપણે ઓળખી બી નથી શકતા, પણ આ કોઈનું એમ કહેવાનું કે મને ઇલ્મ જ્ઞાનમાં એટલી મજા આવે છે, મને એટલું જલ્દી એવું થાય કે ક્લાસ શરૂ થાય કે ક્લાસ ખતમ ન થાય, રોજ થાય, તો આ બધા જે કોમેન્ટ છે આ હકીકતના અંદર માજીઝાત છે. પણ આટલા મોટા માજીઝાત છે, પણ આપણે જ્યારે ઇલ્મ ન હોય તો આપણે એની માજીઝાતની અહેમિયત જે હોય, એની જે શુક્રગુજારી હોવી જોઈએ આપણા અંદર, એ નથી થતી. તો જ્યારે ફિરિશ્તા ગુડગુડ કરે કે મને ભૂખ લાગી છે, પછી એ મોમીની ફિરિશ્તાની પુકારને સાંભળે છે કે નથી સાંભળતો? આ એક બીજો સ્ટેપ થઈ જાય છે. જો ફિરિશ્તાનો ખોરાક શું છે? zikro ઇબાદત. અને હમણાં જ આપણે સમજ્યું કે zikr કેટલી જાતના છે. અને આપણે પોતાની ઇન્સાનની મિસાલ લઈએ, જેવી આપણે છેલ્લે મિસાલ દીધી હતી કે કોઈને બિરયાની પસંદ હોય તો આપણે સવાર સાંજ રાત બિરયાની 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 ખરાવો તો શું થશે? કે છે મને તો નફરત છે બિરયાનીથી. કેમ? એઝ ઇન્સાન આપણે જે છે ને નવીનતા જોઈએ, કાંઈક નવું, કાંઈક બીજું કોઈ ટેસ્ટ હોય કે બીજું કોઈ ખાવાનું હોય. તો એવી રીતે આપણે જાણવું પડશે કે જે આ ફરિશ્તા આપણા અંદર છીએ ને, ફિરિશ્તાને તો બસ zikr અને ઇબાદત જોઈએ છે, પણ આ આપણી ઇન્સાનની જે ખસલત છે ને, આપણે વરાયટી જોઈએ. તો જ્યારે આપણે ફિરિશ્તાઓને એક જ જાતનું zikr આપીને, એક જ zikr કરી, હું તો યાલીલી કરું, મને બહુ મજા આવે, અને આપણે જ્યારે કરતા જઈશું, એક ટાઈમ બાદ શું થશે કે આપણે જેવું ધ્યાન એના અંદર લાગવું જોઈએ ને એ નહીં લાગશે. અને ફિરિશ્તાને તરત ખબર પડી જશે કે જો મને જે ખોરાક જેવી રીતે મને મળવું જોઈએ એ મળ્યું નહીં. મિસાલ લઈએ આપણે કે આપણા ઘરમાં કોઈ હોય એને કે ભાઈ ખાવાનું ચાય આપી, ઠંડી ચાય આપી, તો શું ફાયદો? એના કરતા તો ન આપી હોય. ચાય ઠંડી પીવાનો કોઈ મકસદ નથી. એક્ઝેક્ટલી સેમ મિસાલ છે કે જ્યારે આપણે મહેનત કરીને ફિરિશ્તાને જીવત કરીએ અને પછી એને બરાબર ખાવાનું ન આપીએ તો ફિરિશ્તાના અંદર જે આપણા અંદર જે તાકાત બની હતી એ આસ્તે 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 પાછી ખતમ થઈ જાય છે. જો સીડી છે ને ઉપર બી જાય અને સીડીથી નીચે બી અવાય, તો જે બી આપણે મહેનત કરીએ ને એને ચાલુ રાખવાની હોય, એના પર બરાબર સ્થળ રહેવાનું હોય અને આગળ વધવાનું હોય. તો જ્યારે આપણે ફિરિશ્તાની પુકાર સંભળાવવામાં આવે કે એને ભૂખ લાગી છે, મતલબ અલગ જાતનું કંઈ zikr કરીએ, અલગ જાતની ઇલ્મ ક્લાસ, ઇલ્મને સમજીને જાણીએ. અને જ્યારે હું ઇલ્મની વાત કરું તો હું બહુ જોર આપીશ કે મારા ભાઈઓ, મારા બહેનો, જ્યાં સુધી આપણે કુરાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં લેશું, આ મને જેટલી સમજ તમને અજીબ લાગતી હશે ને, આ બધી મને કુરાનથી સમજ આવી છે. જ્યાં સુધી મારા પાસે કુરાનનો ઇલ્મ નહોતો
ત્યાં સુધી મને આવી ચીજો આવી રીતે સમજ નહોતી આવતી. તો કહેવાનો મકસદ એ છે કે આપણે ફરમાન વાંચતા હોઈએ તો કુરાન બી વાંચવાની જરૂર છે, તાકી નવું જાતનું જ્યારે આપણે ઇલ્મ સાંભળે તો આપણા દિમાગને ચેલેન્જ આવે ને તો આપણે ફરિશ્તા વધારે હિંમત આપે, આપણા અંદર ઉત્સાહ આવે અને આપણે મજા આવે નવું નવું શીખવાની. અને આપણું દિમાગ છે ને એ ગુથાયેલું રહે એના અંદર વિચાર કરવા માટે. ક્યાંય દરાર છે ને, શેતાને ક્યાંય બી દરાર ન મળે આપણા મગજના અંદર કે ઘૂસી જાય, એટલે પોતાને અંદર આમ ગુથાયેલું રાખવાનું હોય ઇલ્મ જ્ઞાનના અંદર. પછી જ્યારે આપણે ઇલ્મમાં આગળ વધીએ અને ફરિશ્તાને બરાબર એની ખોરાક ખરાવે તો હવે ફરિશ્તા zikr ઇલ્મ આ બધા તાકાતવર થતા જાય છે, તાકાતવર થતા જાય છે. તાકાતવર થતા જશે તો શું થશે? એ આપણી મદદ કરતા જશે. આપણે ગુનાહ નહીં કરશું. ગુનાહ જ્યારે કરવા વાળા હશું ને એના પહેલે આપણે સાવચેતી દેશે, જોજો આ વિચારમાં ન જા, ગલતી કરીશ. આહિસ્તા આહિસ્તા એવું થશે કે આપણે પોતે પોતાના ખ્યાલને પોતે જોઈ શકશું. પેલું કહેવાય ને ઇંગ્લિશમાં કે કોઈ રિએક્ટિવ હોય અને કોઈ વિચાર કરીને કરે. જે મોલા અલીનો એક કોલ છે, મોલા અલી કહે છે કે મોલા અલીનો બહુ બ્યુટીફુલ એક કોલ છે કે અકલમંદ જે છે ને એ બોલવા પહેલે વિચારે છે અને નાદાન જે છે ને એ બોલીને પછી વિચારે છે. જ્યાં સુધી આપણા જીવને ઇલ્મ નથી મળતું ને ત્યાં સુધી આપણી હાલત છે ને એ માણસની જેવી હોય જેના પાસે અક્કલ નથી. જેના પાસે ઇલ્મ નથી ને અક્કલ નથી, સીધી સીધી વાત છે. એ બોલવાના બાદ વિચાર કરશે કે અરે હું શું કરી નાખ્યું, ગલતી કરી નાખી, પણ હવે તો બહુ મોડું થઈ ગયું, તમે કરી લીધી ગલતી. પણ જે અક્કલમંદ હશે ને એ બોલવા પહેલા વિચાર કરશે. એવી જ રીતે આપણામાં આટલી તાકાત નથી. આપણે એમ તો કેટલા ટાઈમથી સાંભળીએ છીએ, વાસ જ્ઞાન બધું સાંભળીએ જ છીએ ને, કોઈ નવું તો નથી બોલી રહ્યા આપણે. પણ જો આ સમજ છે ને ડિટેલના અંદર જ્યારે આપણે પોતે સમજી જઈએ ને ત્યારે આપણે એના આપણા દિલના અંદર એ ઘર કરી લે. મકસદ એ છે કે આપણે એમને એવી રીતે સમજીએ કે એક વાત જ્યારે આપણી મગજના અંદર બેસી ગઈ ને ત્યારે પછી નીકળવા નહીં દેવાની. તો આ જે ફિરિશ્તા જે છે ને એ આપણે આ અહેસાસ ધરાવે, એ સમજ ધરાવે, આપણે ગુનાના કરવાથી પહેલે આપણે ચેતવી નાખે. કેવી તરક્કી છે આ મોમીની, કેટલી સમજ છે કે ભાઈ પહેલે તો ગુનાહ થતા હતા, હવે ગુનાને પહેલે મને ખબર પડી જાય છે કે મેં ગુનાહ કર્યા. અને જ્યારે પછી રાતના વખતે પલ્સ ચેક કરે તો એવી તપાસીને પલ્સ ચેક કરે કે મોલા હવે હું એ ક્યાં ગલતી કરી. પછી ગિરિયાઝારી કરે કે મોલા તું મને હજી તક તાકાત દે, શક્તિ દે કે મારાથી આ બધી જે ભૂલો થાય છે એ ન થાય. મારું મન દિલ બધું જે છે ને એકદમ રૂહ પાક અને સાફ હોય. તો આપણે જે વાત કરતા હતા કે કેવી રીતે આપણું ખ્યાલ જે છે ને પાક અને પાક થતું જાય, કેની મદદથી? જે આપણે અમલ કર્યા હતા ઝિક્ર ઇબાદતનો, ઇલ્મ જ્ઞાનનો, એનાથી જે ફિરિશ્તા આપણે મહિલા એ ફિરિશ્તા આપણી મદદ કરતા હતા. તો જ્યારે આપણે ફિરિશ્તાને સમજીએ તો આપણે એવું લાગે કે ભાઈ ખુદાના ફિરિશ્તા તો ખાલી જિબ્રાઈલ, મિકાઈલ, ઇસરાઈલ, ઇસરાફીલ છે. 4 ફિરિશ્તા છે. 4 ફિરિશ્તા પૂરી દુનિયામાં પૂરા પડે? ન પડે. 4 તો કાંઈ ન કહેવાય. દુનિયા તો આખી એટલી મોટી છે. અને આપણે બધાએ કહીએ છીએ કે ભાઈ 2 ફિરિશ્તા તો આપણા કંધા પર બેઠેલા છે, તો એ લોકોનું નામ શું? અને પછી આપણે કહીએ છીએ કે ઝિકરના અંદર બી ફિરિશ્તા છે, તો શું મતલબ છે? આ ક્યાંથી આવી રહ્યા છે ફિરિશ્તા? તો ખબર પડી કે જેવી રીતે આપણે આજ સુધી ખબર નહોતી કે આપણા અંદર આટલી બધી રૂહો છે, બેહિસાબ રૂહો છે. જેટલા આપણા સ્કિનના અંદર આપણે વાળ જોઈએ, એક એક સુરાખ વાળ છે, એ બધી સોલ્સ છે. એ સેલના અંદર સોલ છે, બધી રૂહો છે, આટલી બધી રૂહો છે આપણા અંદર. આપણે આજ સુધી સમજતા હતા કે ખાલી હું એક રૂહ, ના, રૂહોનો આખો સમંદર બદનના અંદર છે. એવી જ રીતે ફિરિશ્તાઓની બી પૂરી ફોજ છે. ફિરિશ્તાઓનો શાહ કોણ? તે મારા મોલા. જ્યારે જે મોમિન મહેનત કરીને એ ફિરિશ્તાઓને પોતાના અંદર દાવત દઈને એને જગાડીને એને તાકાતવર બનાવે, ખોરાક ખરાવીને ખૂબ સ્ટ્રોંગ કરી નાખે, હવે એના એ મોમિનના મદદગાર એ ફિરિશ્તા છે. ખોટું ખ્યાલ થવા પહેલા એ ખ્યાલને રોકવાની હિદાયત કરશે. કેમ કે મરજી આપણી છે, આપણે ઇન્સાન છીએ. આપણે પોતાની મરજીથી એ ખ્યાલને રોકી નાખીએ.
તો આ જે મોમેન્ટ છે હવે એના અંદર આ તાકાત આવી ગઈ કે દિવસના અંદર એ પોતાના ખ્યાલને પોતે કંટ્રોલ કરી શકે. અને ક્યારે ગલતી થઈ ગઈ તો પોતાને પછી સમજી જાય કે ભાઈ હું મારાથી ગલતી થઈ તો પોતાને બરાબર વધારે સાવચેતી કરે, પોતાને વધારે zikr ઇલ્મમાં જ્ઞાનમાં રાખે. જ્યારે આ મોમીન અને સાલિકની આ સ્ટેજ પર પૂગી એનું ખ્યાલ એટલું સ્ટ્રોંગ થતું જાય, આવો મોમીન જ્યારે ઇલ્મ વાંચે, ભલે ને એક પન્નું વાંચે કે કુરાનની બે ચાર આયતો વાંચે, એના અંદર એ વિચારના અંદર એના 2 કલાક ક્યાં વયા જશે ને એને ખબર જ નહીં પડશે. જો શરૂના અંદર આપણે 50 પન્ના વાંચી લઈએ, એમાંથી એક લીટી સમજમાં આવે, કાંઈ વાંધો નહીં. 50 પન્ના ફિઝિકલી તો વાંચે ને, હર ચીજનો સવાબ છે, પણ જે એક લીટી દિમાગમાં બેઠી, એક સેન્ટેન્સ દિમાગમાં બેઠો, એનો કેટલો બધો ફાયદો થયો. એવી રીતે ચાલતા 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 જ્યારે એની એવી આદત થશે ખ્યાલ કરવાની, ત્યારે એ મોમીનનો જે ખ્યાલ છે એમાં એવી રીતે ગૂંથાયેલો રહેશે કે દુનિયાના કામ કરતા હોય પણ દિમાગમાં કે હું આ વાત સાંભળી હતી આ ફરિશ્તાની, તો આવી રીતે હું એ પોતાના અંદર આ ફરિશ્તો જોયો, પછી હું એ જ્ઞાનમાં આમ વાંચ્યું હતું, કુરાનમાં આવી રીતે આયા છે. આ પોતે દોરવણી પોતે કરતો જ રહે કરતો દિમાગના અંદર ચાલતું જ ચક્કી પિસાતી જ હોય, અને પછી દુનિયાના કામ બી થતો હોય. અને જેમ દુનિયાનું કામમાંથી રોકાણા, શેતાન નો આવ્યો, તરત ફરિશ્તા યાદ દિલાવ્યું, તો અચ્છા આપણે શું વાત કરી રહ્યા હતા? અરે વાત કરી રહ્યા હતા, હા કેના સાથે? આપણા ફરિશ્તા સાથે. ખ્યાલ બી તો એક ફરિશ્તો છે. હવે તમે સમજમાં આવી કે આપણે જ્યારે જિબ્રાઈલ કહીએ છીએ તો કેની વાત કરીએ છીએ? ખ્યાલથી જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, ખ્યાલ જે છે જિબ્રાઈલ છે. પણ બધી ચીજો દરજાતના અંદર છે. પૈગંબર તો બહુ આગળ હતા, ગારે હીરામાં ઇબાદત કરતા હતા, ઇમામ અબુ તાલિબને ટ્રેન કરતા હતા, બીબી ખતીજાજી હુજ્જત હતી અને ઇલ્મ દેતી હતી, બહુ આગળ હતા. આપણે તો ગરીબ છીએ. તો જેટલી બી આપણી ગુરબત છે એટલી આપણી ચાહત વધારે હોય, એટલી આપણી ગિરિયાઝારી વધારે હોય કે મોલા તું મને વધારે ઇલ્મ દે ને વધારે ઇલ્મ દે ને કે હું ખૂબ આગળ વધું. જ્યારે આપણે આ ચીજોની સમજ આવતી જાય, આપણો ખ્યાલ જે છે ને વધારે ઇલ્મમાં આગળ વધે અને આના અંદર જ રહીએ, મતલબ શું કે જે ખ્યાલનો ફરિશ્તો છે એને આપણે તાકાતવર બનાવી રહ્યા છીએ. આ ખ્યાલનો ફરિશ્તો આપણે ચોકવે છે કે જો આ ગલતી નહીં કરે. ખ્યાલનો ફરિશ્તો નિંદરના અંદરથી જગાડે છે કે ભાઈ ઉઠીને બેસી જા, હજી આપણે વિચાર ઉઠીને ગયા, અલાર્મ નથી વાગ્યો, હજી ટાઈમ છે, પણ કેમ ઉઠી ગયા આપણે? ના નહીં સુઈ જાય છે. હા ગલતી થઈ ગઈ. ફરિશ્તાએ ઉઠાડ્યું કે ઉઠી જા, ટાઈમ છે, બેસી જા. અને મોમીન સાલિકે તરત સાંભળી લીધું અને તરત બેસી ગયા. તો આવી રીતે જ્યારે ખ્યાલનો ફરિશ્તો આપણે સમજાવે, આપણે સુઝાવે, તો આપણે એ શક્તિ હોવી જોઈએ કે આપણે સાંભળીએ અને એના પર પછી અમલ કરીએ. તો જ્યારે ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે 2 કલાક ખ્યાલમાં રહો, આ એક પ્રેક્ટિસની વાત છે કે અગર આપણે શરૂઆત કરશું તો ત્યારે આપણે એટલી આદત થશે કે આપણે ખ્યાલને એટલું સ્ટ્રોંગ બનાવશું કે પછી એક વાતને લઈને આપણા દિમાગના અંદર રિફ્લેક્શન, થિંકિંગ, ખ્યાલ ચાલતો છે. એને ખબર છે શું કહેવાય? જુગાલી. પીર નાસિર ખુસરો આ વાત કરે છે જુગાલીના બારામાં કે જેમ કાવ હોય ને, ગાય હોય ને, તો ગાય શું કરે? ચરતી જોઈએ. આખો દિવસ એનું મોઢું ચાલતું જ હોય, ખાતી હોય અને પછી પેટમાં એક ચીરી જમા કરતી હોય. પછી રાતનું બી ગાયનું મોઢું જુઓ ને તો એ ચાવતી જ હોય, પેટમાંથી ખાવાનું પાછું લાવીને એ ચાવતી જ હોય. તો પીર નાસિર ખુસરો કહે છે કે આ જે ગાય છે ને એ જુગાલી કરે છે અને આ એક મોમિનની સિફત હોય. મોમિન હોય ને એ ઇલ્મ સાંભળી લે, પોતાના દિમાગમાં રાખે, પછી જ્યારે શાંતિ મળે તો પાછું ઇલ્મને પાછું રિપીટ કરે પોતાના દિમાગના અંદર. અચ્છા તો આ વાત થઈ હતી, આ વાતના અંદરથી મને મારા અંદર આમ દેખાય છે, જો મારાથી આ ભૂલ થાય છે, આ હજી મને સમજ નથી આવતી, પોતે પોતાના અંદર જુગાલી કરતા ચાલતું જોઈએ. ક્યારે બી એનું મગજ જે છે ને એ ખાલી ન હોય, શાંતિમાં ન હોય, એમ જ્ઞાનના અંદર પૂરેલો જ હોય. કેવી અજીબોગરીબ વાત છે. હજી તમને અજીબોગરીબ વાત કરું કે ત્યાં સુધી કે એ મોમિન જ્યારે રાતમાં સૂતો હોય ને એની નિંદરમાં બી ઇલ્મની વાતો કરતો હોય, એ ઇલ્મની જ દોરવણી થતી હોય.
અને કહેશે કે આ કેવું વાત છે કે ઇલ્મની જ હું ખ્વાબમાં બી ઇલ્મ જોઉં છું. કેટલી મોટી આ બુશારત કહેવામાં આવી. આ બહુ ખુશખબરીની વાત થઈ ગઈ કે ખ્વાબના અંદર બી સપનાના અંદર બી એ ઇલ્મ જ્ઞાન જ કરતો હોય. કેવો મોમિન થઈ ગયો એ તો આ છે ખ્યાલની તાકાત. પણ આ જો આપણે બધાએ કેવી રીતે કોશિશ કરી કે આપણે પગથિયા પગથિયા કરીને સમજ્યું કે કેવી રીતે આપણે એક પગલો પૂરો કરી પછી બીજો પછી ત્રીજો કરતા 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 ઉપર જવાનું છે અને ધ્યાન રાખીએ ઉપર જવાનું છે, નીચે નથી ઉતરી આવવાનું. કરતા 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 જ્યારે આપણે આગળ વધતા જઈએ તો આપણા અંદર એ તાકાત એ સમજ એ આવે કે આપણે પોતાના ખ્યાલને કેવી રીતે ઇલ્મમાં રાખવાનું, ક્યારે બી ખાલી નહીં રાખવાનું દિમાગને, ઝિકરથી ઇલ્મથી એને મસરૂફ રાખવાનું. આવો મોમિન જ્યારે ઇલ્મનો નુકતો પડશે એના માટે 2 કલાક ખ્યાલ દોડાવવા કઈ મોટી વાત જ નથી. એની જે ભૂખ છે, ફેરિશ્તાની જે ભૂખ છે અંદર એ 2 કલાકથી ઘણી વધારે છે. ઇમામ આપણે થોડું થોડું કરીને હિંમત આપવા આવે છે કે તમે કરો. આ મોમિન જ્યારે પોતે ઇબાદતમાં બેસશે, ધ્યાનમાં બેસશે, 24મો કલાક જે નુરાની ટાઈમ છે એમાં બેસશે, એના અંદર એ તાકાત હશે, એના અંદર એવી હિંમત હશે, એના અંદર એટલા ફિરિશ્તા હશે જે એની મદદ કરશે કે ખ્યાલને પકડી લેશે. કોઈ બી ફાલતુ ખ્યાલ એના દિમાગના અંદર નહીં આવશે. કેમ કે આ તો પ્રેક્ટિસ એવરી ડે કરે છે, એવરી ડે દિવસના અંદર આ જ કરતા હોય છે. પછી વાતના ટાઈમ પર તો કોઈ મસલો છે જ નથી, કોઈ મોટી વાત જ નથી, કોઈ ખોટો ખ્યાલ નહીં આવશે. એનું ધ્યાન એના zikr એના શબ્દ પર હશે. તો આ થઈ ખ્યાલની સમજ. અને આપણો ટાઈમ બી અહીંયા પૂરું થઈ ગયું છે. હું રોકી લઉં, અગર કોઈના પાસે કોઈ સવાલ હોય તો કોઈ સવાલ કરી શકે છે. શુક્રન લિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુક્રન લિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો જે બેને સવાલ કર્યો હતો તો મને ઉમ્મીદ છે કે એના સવાલનો પૂરો જવાબ થઈ ગયો. પણ અગર કોઈ ફોલો અપ ક્વેશ્ચન હોય તો નેવર હેઝિટેટ અને મને તમે સવાલ કરી શકો છો. ટાઈમ નથી થયો આપણો, ટાઈમ તો છે આજ 5:07 થયા છે મારો આજ, એમાં ક્યાં છે. તો કોઈ સવાલ છે, તમે સવાલ કરો તો આપણે પછી સવાલ ઉપરથી વાત કરીએ. હું રોકાઈ ગઈ હવે. કોઈના દિમાગમાં કોઈ ક્વેશ્ચન આવે છે? કોઈ સવાલ નથી આવતો? જી Appa, I just want to share with you. We just bought the book from फरमान book जो जमात खाने में मिली थी. उसमें हजरत इमाम की फरमान 1995 की फरमान का सेकंड या थर्ड फरमान मैं पढ़ रही थी. उसके अंदर हजरत इमाम ने रेफर किया है कि होली कुरान सेज कि मैन एंड वुमेन मेक इन वन मैनकाइंड, जिसका मतलब कि हजरत इमाम खुद भी कुरान का हवाला दे के हमको पढ़ने की तरफ वो कर रहे हैं कि पढ़ के इसकी समझो, लेकिन हम लोग कतराते हैं कुरान पढ़ने से. થેન્ક યુ, આપને बहुत अच्छा પોઈન્ટ શેર किया. તો આ બેન કહે છે કે ફરમાન જે નવી ચોપડી જમાતખાનામાં મળી છે એના અંદર મૌલા ફરમાવે છે, કુરાન કોટ કરે છે, અને તો પણ આપણે જે છે જમાતના અંદર અચકાઈએ છીએ કુરાન વાંચવાથી. એની વજહ છે અને એમાં કોઈનું કસૂર નથી. કેમ કે આપણે કુરાન આપણી જે ચોપડી છે એ બહુ નવી છે આપણા માટે અને અરેબિક આપણે આવડતી નથી તો ડર લાગે છે. તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે જે છે એ આસ્તે આસ્તે આસાન કરીને શીખશું. તો મૌલાની જે હિંમત મૌલા આપે છે અને આપણે જ્યારે હિંમત ન હારીએ ને, પોતે સ્ટડી કરતા રહીએ, પાછળ ન હટીએ, તો આહિસ્તે આહિસ્તે કુરાન જે ચોપડી આપણે સમજ નથી આવતી એ બી સમજમાં આવવા માંડશે અને એનો બી આપણે ઇલ્મ મળી જશે. આપણે એઝ અ મોમિન શું જોઈએ? હિંમત જોઈએ, ક્વિટ નહીં કરવાનું, ક્વિટ નહીં કરવાનું. અને આઈ થિંક હવે જમાતના અંદર આ સમજ આવી ગઈ છે કે કુરાન સ્ટડી કરવાની છે, બસ ડર લાગે છે. તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે હવે આ મોટો મસલો છે. અહીંયા બધા જેટલા જમા છે એ લોકો બધા જાણે છે કે કુરાનની હવે અહેમિયત શું છે. તો મને નથી લાગતું કે હવે આ જમાતના અંદર મસલો છે. જમાત બહુ સમજદાર થઈ ગઈ છે કે ઇમામની દોરવેણી આજના જમાનાના હિસાબે શું છે અને એ જમાત જે છે એ ફરમાન બરદાર છે અને સમજી ગઈ છે. તો જ્યારે સમજી ગઈ છે તો ઇન્શાલ્લાહ અમલ બી કરશે, અમલ કરશે આપણે ફાયદો જોશું. અહીંયા કોઈ બીજું સવાલ કરેલું છે બેને કે ભાઈએ, ડઝ સેવા gives you purification?
તો સેવા જે છે ને એ બહુ બ્રોડ વર્ડ છે. સેવા જે છે ને એ ફિઝિકલ બી હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ બી હોય ને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બી હોય. પણ મારો ખ્યાલ છે અહીંયા જે સેવાની વાત થઈ છે ફિઝિકલ સેવાની વાત થઈ છે. તો ફિઝિકલ સેવાથી ફિઝિકલ ફાયદો થાય, મતલબ પેલા પગથિયાનો ફાયદો થાય. ફાયદો જરૂર થાય. જે તમારો સવાલ છે કે ફાયદો થાય, હા ફાયદો થાય. પાકીઝગી, પ્યુરિફિકેશન જ્યારે તમે સવાલ કરો તો જો જ્યાં સુધી આપણે એ સમજ નથી પડતી કે રૂહના ગુના શું છે. જો આપણે એના પર વાત કરીએ કે જ્યારે આપણે એમ જ્ઞાનમાં આવીએ તો આપણે ખબર પડે કે ભાઈ આ કોઈને જજ કરવું સારું નહીં, કોઈની ગિબત કરવી સારી નહીં, હસરત કરવું સારું નહીં, કિના રાખવું સારું નહીં. આ બધા જે છે અમાલની પાકીઝગીના હવાલાથી છે. આ બધા જે થાય છે ને ગુના આપણે એથિક્સના અંદર આવે છે અને આપણે પોતાના બદનથી મગજથી કરીએ. પણ આપણે ખબર છે કે જ્યારે આપણે એમ જ્ઞાનમાં આગળ વધીએ ને તો ખબર પડે કે રૂહના બી ગુના છે. રૂહના બી ગુના છે. કેવી રીતે રૂહના ગુના છે? કેમ કે એક નાનીકડી મિસાલ દઉં. રૂહના ગુના જે છે એ મોટો ટોપિક છે કે જ્યારે આપણે પોતાની રૂહને ખાવાનું નથી ખરાવતા, જ્યારે આપણે જિસમની ખિદમત કરીએ, જિસમને સારું રાખવાના કરીએ અને જિસમના સુધીનું જિકર કરીએ, ઇબાદત કરીએ, તો રૂહનું શું વાંક છે ભાઈ? કુરાનના અંદર એક આયત છે કે કિયામતના દિવસે આપણી રૂહ છે ને એ આપણા ખિલાફ જે છે ને એ ગવાહી આપશે. એ કહેશે આપણી રૂહ, જેવી રીતે કે આપણી ઓલાદ હોય, રૂહ આપણી દીકરી છે અને રૂહ છે ને એ ગવાહી આપશે કે આઈએ મને કબ્રસ્તાનમાં પૂરીને રાખ્યું, મને ક્યારે ખાવાનું ન ખરાવ્યું, ક્યારે પાણી ન પીરાવ્યું. અરે આપણી રૂહને, આપણી રૂહ આપણા ખિલાફ ગવાહી દેશે. તો સવાલ પેદા થાય છે કે અગર આપણે રૂહને ખરાવવાનું છે, પીરાવાનું છે, તો આપણે ખબર છે કે આપણે આ બી આપણા ઉપર જિમ્મેદારી છે. બદનને તો ખૂબ ખરાવીને આપણે મોટું કરી લીધું છે, બદનથી સેવા બી કરી લીધી છે. પણ રૂહની સેવાનો મતલબ શું છે? રૂહની ખોરાકનો મતલબ શું છે? રૂહના ગુના છે એનો મતલબ શું છે? તો જેટલી આગળની સેવા એટલું વધારે પાકીઝગી. તો મારો ખ્યાલ છે કે તમે આ સવાલનો જવાબ મળી ગયો હશે. રૂહના ગુનાહોની જે વાત છે એ બહુ ઊંડાણના અંદર છે અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યાં સુધી આપણે આ જાણતા નથી કે રૂહને આપણે ખરાવવાનું છે, રૂહને આપણે પીરાવાનું છે અને એની જે જિંદગી છે, એની જે રોશની છે એને આપણે વધારવાનું છે. કેવી રીતે કે ખુદાએ પોતાના નૂરનો કતરો આપણા અંદર રૂહના મિસાલ ઉપર રાખ્યો. જ્યારે ખુદાએ નૂરનો કતરો આપણા અંદર રૂહના ઉપર રાખ્યો, એ ઇમામ ફરમાવે છે મેમોર્સમાં કે ડિવાઇન સ્પાર્ક, એક સ્પાર્ક, ખુદાનો એક સ્પાર્ક જે છે ને આપણા અંદર રાખ્યો છે. આપણે કે ને માચિસની તીલી બાળી તો કેવું એક લાઇટ બળતી હોય, એવી રીતે એક સ્પાર્ક છે ખાલી નાનકડો. પણ એ સ્પાર્કને લઈને આપણે એને જ્વાલામુખી બનાવવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણે એને પાળી પોસીને વધારે સ્ટ્રોંગ નહીં કરશું ત્યાં સુધી પોતાના ઇમામના સાથે એક નહીં થશે. અને એક થવાનું જે કામ છે એ જિંદગીના અંદરનું છે. શું મતલબ? કે જિંદગીના અંદર જ આપણે પોતાના ઇમામના રૂહાની અને નૂરાની દીદાર નસીબ થઈ જાય. જિંદગીના અંદર જ આપણે એના નૂરના અંદર એક થઈ જાય. બદન દુનિયામાં ચાલતું હોય, દુનિયાનું કામ કરતું હોય, પણ રૂહ આપણા ઇમામ સાથે એક જ થઈ જાય. એ કરવાના માટે આપણે જે છે પાકીઝગી રૂહની કરવાની છે. જો પીરે કેવી રીતે આ જ્ઞાન કીધું કે કપડા ધોવે સો ક્યા હુઆ, દિલ ધોવે સો પાવે. તો કોઈ મને કહે ને કે હું તો જમાતખાનું છે ને હું જ ચલાવું, જમાતખાનું હું ખોલું નહીં, જમાતખાનાની પૂરી સફાઈ હું કરું, પૂરા પાઠ હું બિછાવું, જમાતખાનાના શૂઝ કંપનીના પૂરા શૂઝ હું જ સંભાળું, બધી કામ જમાતખાના હું કરું. એ આ જે મિસાલ છે પીર કઈ છે, કપડા ધોવે સો ક્યા હુઆ, દિલ ધોવે સો પાવે. તો કેટલી બી ફિઝિકલ સેવા આપણે કરી લઈએ, કેટલી બી કરી લઈએ, જ્યાં સુધી આપણે એમથી દિલને સફાઈની જે વાત છે એને નહીં સમજશું, રૂહની જે તરક્કી છે, એની જે પરવરિશ છે એને નહીં સમજશું, તો આપણે ફાયદો નહીં થશે. તો કોઈ એમ કહેશે મને તો શું અમે ફિઝિકલ સેવા ન કરીએ? બિલકુલ કરો. ફિઝિકલ સેવા કરવાની છે. કેમ કે જેની જેવી કોલિંગ છે, જેની જેવી
એબિલિટી છે એના હિસાબે એને કરવું પડશે. અને મોલા બધાને અલગ અલગ કિસ્મની એબિલિટીઝ આપે છે, કેમ કે આપણે બધાએ મળીને એક બ્યુટીફુલ ગાર્ડન બનાવીએ છીએ. આપણે બધા એક જ કામ જાણતા હોય તો આપણું કામ ચાલે નહીં. તો બધા આપણે અલગ અલગ છીએ. તો ફિઝિકલ સેવા કરવાની છે અને આપણને સારું લાગે છે, આપણે કરવી જ જોઈએ, કેમ નહીં? પણ ફિઝિકલ સેવાથી આપણે ફાયદો જે છે એ આપણી રૂહનો જોઈએ કે અક્કલનો જોઈએ તો માફી એ નહીં થશે. કેમ કે અક્કલને તરક્કી માટે અક્કલની ખોરાક ખરાબી પડશે. રૂહાની તરક્કી માટે રૂહની સમજ કરવી પડશે. અને ફિઝિકલ સેવાથી આપણે સમજ નહીં મળશે. તો કહેવાનો મકસદ થયું આ બધું એ કે આપણે પગથિયાઓને સમજવું પડશે કે જ્યારે આપણે ફિઝિકલી કોઈ ચીજ કરીએ તેનો ફ્રૂટ ફિઝિકલના લેવલ સુધી મળે. ફિઝિકલ જે છે ને એ ડોર છે, બાતિનના માટે એ દરવાજો છે. તો ફિઝિકલી zikr કરવાનો છે, ફિઝિકલી જમાતખાને જવાનું છે, ફિઝિકલી સેવા કરવાની છે કે આપણે દરવાજાને ઓળખી લઈએ અને પછી દરવાજાના અંદરથી બાતિનના અંદર દાખલ થાય, રૂહની શનાખ્તને કરીએ. કેમ કે શું કહેવામાં આવ્યું? મન અરફા નફસહી ફકદ અરફા રબ્બહી. જેણે પોતાને ઓળખ્યું તેણે ખુદાને ઓળખ્યું. તો પોતાને ઓળખ્યું શું આપણે એકબીજા પોતાને ઓળખતા નથી? ના, બદનની ઓળખની વાત નથી થઈ રહી, પોતાની રૂહની ઓળખની વાત થઈ રહી છે. કે જ્યાં સુધી આપણે પોતાની રૂહને નહીં ઓળખશું ત્યાં સુધી ખુદાની શનાખ્ત એની સમજ આપણે કરી જ નહીં શકશું. તો એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે પોતે પોતાની રૂહની શનાખ્તના માટે ટાઈમ નાખીએ. તો ફિઝિકલ સેવા કરવી જોઈએ. ફિઝિકલ સેવા એટ ધ કોસ્ટ ઓફ નોટ લર્નિંગ ટ્રુ નોલેજ, એનો ફાયદો લિમિટેડ થશે. કેમ કે એમથી જ અક્કલ આગળ વધે છે. તો આપણે જ્યારે બેલેન્સની વાત કરીએ ને તો અહીંયા બી તો બેલેન્સ જોઈએ ને, કે જ્યારે આપણે રૂહાની તરક્કી બી જોઈએ છે અને અકલાની તરક્કી બી જોઈએ છે, પણ ખાલી મહેનત આપણે ફિઝિકલ લેવા પર ફિઝિકલ સેવામાં કરવાની છે તો જે તરક્કી, જે ફાયદા, જે ફ્રૂટ આપણે જોઈએ છે એ મળશે તો નહીં ને. તો ઘણી વખત એવું થાય કે હું દુનિયાની મિસાલ દઉં એટલે કે આસાની પડે કે આપણે કોઈ દુનિયા માટે આપણે શું કહેવાની મિસાલ લઈએ, લેંગ્વેજની વાત કરીએ કે ચલો કે ભાઈ આ જોબ છે, આ જોબ પર મને છે ને બહુ સારું રહેશે કે મને સ્પેનિશ આવતી હોય, ઠીક છે ને? તો લેટ મી લર્ન સ્પેનિશ કે મારા માટે આસાની થઈ જાય અને આપણે મહેનત કરીએ અને સ્પેનિશ લર્ન કરીએ કે જોબ પર આપણે ઇઝી થાય. આપણે મહેનત કરી, લેંગ્વેજ લર્ન કરી તો આપણા જોબ પર જે આપણી જે આપણો રોલ હતો, જે આપણું સ્ટેટસ હતો, આપણે ફૂલફિલ કરી શક્યા. તેવી જ રીતે એક મોમિન જાણે છે કે એના અંદર રૂહ છે, પણ એ રૂહના માટે જે લર્ન કરવા માટે જે ટાઈમ, જે ભોગ, જે રિયાઝત, જે કુરબાની જોતી હોય એ ન કરે. તો શું થશે કે એને ફાયદો શું? લિમિટેડ થશે. તો કહેવાનો મકસદ એ છે કે ક્યારેક ક્યારેક જ્યારે આપણે ઇલ્મ ક્લાસમાં લેતા હોય ને તો આપણે કહીએ ના મારી સેવા છે ને, હું કેવી રીતે મારી સેવાની કુરબાની કરું, મારી ઇલ્મની કુરબાની કરી શકું છું. તો મારું હંમેશા એમ હોય કે ઠીક છે તમે સેવા કરો, બરાબર છે, કરવી જોઈએ, પણ એવી રીતે કરો કે તમારા ઇલ્મનું કામ બી તમે કરી શકો. there is no way કે તમે કરો કે ભાઈ મારું ઇલ્મનું નુકસાન કરીને હું સેવા કરું. everybody is replaceable. કોઈ બી આપણે ફિઝિકલ દુનિયામાં કાંઈ બી કામ કરતા હોય, ચાહે જમાતખાનામાં કરતા હોય કે કોઈ જોબ પર કરતા હોય કે આપણે એમ્પ્લોયર હોય, કોઈ બી હોય, એવરીબડી ઇઝ રિપ્લેસેબલ. શું રિપ્લેસેબલ નથી? આપણી રૂહની કમાઈ. અગર હું એ ટક ખોવાઈ નાખ્યો, મારી રૂહને જે ખોરાક ખરાબવાની હતી હું એ ન ખરાવી, એને રિપ્લેસમેન્ટ નહીં મળશે, ક્યાંય નહીં મળશે. એ ટાઈમ જે છે વયો ગયો. તો હંમેશા મારી હોય આજીજીથી કે તમે ઇલ્મને જેટલી અહેમિયત આપવી જોઈએ ને એવી અહેમિયત આપો. કેમ કે રૂહની ને અક્કલની જ્યાં સુધી તરક્કી નહીં થશે ત્યાં સુધી આપણે રૂહાની માજીઝાત અને અકલાની માજીઝાત જે ઇમામે આપણા માટે રાખેલા છે એ નહીં મળશે. તો ભોગ, કુરબાની, ટાઈમ, આ બધી ચીજો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દુનિયાની કોઈ બી તરક્કી, દુનિયાની કોઈ બી ચીજ આપણે છે ને નથી મળી શકતી જ્યાં સુધી આપણે ભોગ નથી આપતા.
જ્યાં સુધી આપણે ટાઈમ નથી આપતા ત્યાં સુધી એનો ફાયદો જે થવાનો હોય એ થતો નથી. તેના માટે એક બહુ મને મિસાલ યાદ આવી કે જ્યારે આપણે જાનવરની કુરબાની કરતા હોઈએ, રાઈટ, કે આપણે લેટ્સ સે ચિકન ખાવું હોય કે મીટ ખાવું હોય, એની કુરબાની થતી હોય તો એની કુરબાની થાય ને તો એનું ખૂન નીકળે. કુરબાની થાય ને તો ખૂન નીકળે અને પછી કુરબાની થવા બાદ આપણે જે છે ને એનો જે મીટ છે એ લેખે લાગે. આ મિસાલ દેવાનું જે મકસદ છે ને એ છે કે વગર કુરબાનીએ આગળ તરક્કી નથી. જેવી રીતે એક રૂનો સફર છે કે જ્યારે મિનરલ સોલ પોતાને ફના કરે છે સોઇલના અંદર અને જ્યારે એને પાણી મળે તો એના અંદર પ્લાન્ટેશન થાય. પછી પ્લાન્ટ્સ જે છે ને પોતાની કુરબાની કરે કેના માટે? ખોરાક બને જાનવરની. અને જાનવર પોતાની કુરબાની કરે કે ખોરાક બને ઇન્સાનની. કુરબાનીના વગર આગળનો રસ્તો જે છે ને એ આગળ વધશે નહીં. ઇન્સાન પોતે પોતાની કુરબાની કરે ને ત્યારે એ ફિરિશ્તો બને. તો જ્યાં સુધી કુરબાની ખૂન નહીં નીકળશે, ખૂન મતલબ એની મિસાલ શું છે કે એવી રિયાઝત, એવી કસણી જ્યાં સુધી આપણે નહીં કરશું તો જે તરક્કી જે થવાની આપણે જોઈએ છીએ, જે તરક્કી આપણે ચાહીએ છીએ, આપણે ઇમામના આશિક છીએ, આપણે ઇમામના નૂરના કરીબ થવા ચાહીએ છીએ, તો જ્યાં સુધી આપણે એ કસણી જે કુરબાની છે નહીં કરશું ત્યાં સુધી જે આપણે માજીઝાત મળવા જોઈએ એ આપણે નહીં મળશે. તો અહીંયા જે છે આપણે આ ક્લાસને રોકીએ અને આ પાછું બેને કોઈએ બેન કે ભાઈ કોઈ સવાલ લાંબો કર્યો છે તો હું આ સવાલ લઈ લઉં છું. આ એક બેને સવાલ કર્યો છે. જી કોઈ સવાલ છે? તમે કોઈ સવાલ કરી રહ્યા છો? ઓકે, આ યાસ્મીન બેન છે મારી, આ બહુ સારા સવાલ કરે છે તો એ આજના જ એના પરથી વધારે સવાલ કરેલો છે. Yasmin Ben, next time when we meet, I will respond to your question. And I just want to tell you that what happened, I was building, I was placed for your next question. હવે જે છે એ આપણી બુનિયાદ થોડી પડી ગઈ છે તો I can go further in your question in detail. I suspected it that you were asking this, but I was trying to make sure. So thank you for writing your question in detail. આ બેને ખ્યાલો પરથી જ વધારે ડિટેલમાં વાત કરી છે તો ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરશું આપણે કે જનરલ ક્લાસીસમાં જેટલું બી આપણે રહીને જવાબ દઈ શકતા હોય એવી રીતે આપણે જવાબ આપશું. શુક્રન લિલ્લાહ વલહમદુલિલ્લાહ, શુક્રન લિલ્લાહ વલહમદુલિલ્લાહ. કોઈ બીજા પાસે કોઈ નાનકડો સવાલ હોય તો કરી શકે છે. Molly, I see your question too. Inshallah, we will deal with that question too. याली मदद आपा, याली मदद माँ, मेरा नंबर है आपके उसमें है ना, करेला नहीं लगता इसलिए मेरे को कुछ भी रिसीव नहीं होता है आपकी तरफ से. अच्छा, आपका नंबर बोलो बहना. 832 758 4202. ठीक है. आपका नाम क्या बहना? रोजीना. रोजीना. रोजीना कौन? बहुत सारी रोजीना. रोजीना मोमिन है, सही है खाली नाम. मोमिन, ठीक है. हाँ ठीक है, आपको ऐड कर देते हैं. ओके ओके, थैंक यू. और आप है ना दूसरा बात बताए कि कुरान की कौन सी बुक हम लोग है ना बाय करें ना? अच्छा रोजीना, आपको इस पर ना लेक्चर बहुत किया है नाचीज ने. अच्छा. हाँ, मैं नवीन साहब को आपका नंबर दे देती हूँ तो वो आपको बताएगी कि कौन सा. तो बहुत अच्छी बात है कि कुरान में इंटरेस्ट लें और फिर इसको पढ़ें. ओके, ठीक है. मुझे यास्मीन, आई सी योर अनदर क्वेश्चन टू. आई हैव नोटेड दैट क्वेश्चन टू. तो આપણે હવે ઇજાજત લઈએ ભાઈ બહેન, આપણે પછી ઇન્શાલ્લાહ મળશું આપણે. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ એન્ડ ધીસ જર્ની ઇઝ બ્યુટીફુલ. આઈ એમ એન્જોયિંગ ઓલ ધ ક્વેશ્ચન્સ. ઇન્શાલ્લાહ દુઆ કરજો કે મૌલા બાપા તૌફીક તારીફ હિંમત આપીને આપણે આ જર્ની કન્ટિન્યુ કરીએ. Amin. Ola, I wanted to ask, but right now I have a student waiting for dua, so I will next time. But just short, કે Mola બહુ તમે સેવાનો બદલો આપે. You are so inspired, motivated. મોલા હિંમત આપે વધારે. ઘણી મુબારકી તમને. અમને કઈ રીતે સમજાવો છો. But I will share something next time because a student
તમને વાત જોવે છે પણ થેન્ક યુ સો મચ ને ઘણી ઘણી મુબારકી તાલિકાની ખુશિયાલીની સેવાનું ભલા તમને બને જાનમાં ઇનાયત ફરમાવે. Okay, when you get chance, if you can text me, I tried yours, but they didn't get connected. My name is Zebun Jivani. Yeah. My number is 778 998 4012. ટાઈપ નથી થઈ રહી, રોકાઈ જાઓ, મારા કમ્પ્યુટરની મરજી હોય છે ને ક્યારેક I'm not very good at computers. I'm getting lost. અહીંયા હું ટાઈપ કરું. બેટા હમણાં જોઈન થાવ છું. Okay, 778 Okay, 778 998 998 4012. 40. અને તમે ક્યાં છો ફિઝિકલી? કેનેડામાં છો કે યુએસએ માં છો? કેનેડામાં છું. ઓકે, ઠીક. અલાબેલી. Thank you so much. Yali Madad, all friends. Yali Madad. I'll see you inshallah. Yali Madad. Yali Madad. Mama. Yali Madad, ma. Mola bless you. Amin, ma. Yali Madad. Good Mola. Shukran Mola. My computer is frozen up. Something is going on. Hore baapre. Yali Madad, thank you very much. Mola bless you for your seva. Amin, Amin, Yali Madad. Mola Yali Madad. Thank you, Yali Madad.